ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہزاروں ہمارے منصوبے ہوتے ہیں۔ یہ پانی الحمدللہ بہت زیادہ صاف اور شفاف دکھائی دے رہا ہے۔ درخت کے نیچے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کی ایک الگ دنیا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ لوگوں کا کہنا کہ یہاں پہ بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ اوورآل یہ پرانا درخت بڑا عجیب و غریب دکھائی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایک نئے ولاگ میں ویلکم۔ دوستو ہم نے ادھر ادھر کی ویڈیو بہت بنا لی، آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپنا ہزاروں سال پرانا آبائی قبرستان۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ دوستو ہم نے سفر کی دعا پڑھ کے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ ہمارا آبائی قبرستان دوستو ہمارے گاؤں سے مغرب کی طرف تقریباً کوئی 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے دوستو تھوڑا پہلے جو زمینی پانی ہے وہ سینکڑوں فیٹ نیچے ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ نہری پانی کو ان پائپ کے ذریعے لایا گیا ہے۔ اس سے یہ لوگ اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں۔ یہ پانی الحمدللہ بہت زیادہ صاف اور شفاف دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے دوستو صرف یہاں تک پکی سڑک تھی، یہ سارا رستہ کچا تھا۔ اب الحمدللہ پکی سڑک قبرستان تک بنا دی گئی ہے۔ فائنلی الحمدللہ ہم اپنے آبائی قبرستان خیر سے آ گئے ہیں۔ یہ مین انٹرنس ہے قبرستان کا، یہاں سے یہ کچا راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ دوستو بہت بڑا پرانا نلکا لگا ہوا ہے۔ پہلے یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، خیر اب کنواں تو نہیں ہے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نلکے کے پانی کو ذرا ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، سینکڑوں سال پرانا یہ درخت ہے۔ یہاں پہ مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب سا خوف لگ رہا ہے۔ خیر اب ہم چلیں گے مسجد کی طرف۔ اگر دوستو ٹائم کی بات کریں تو دوپہر کے 2 بجے کا ٹائم ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں مسجد جانے سے پہلے۔ یہ ساری دوستو زمینیں آباد ہیں اور ان زمینوں کے بعد کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سامنے جو مٹی کے ٹیلے ہیں ان پہ ہمارا آبائی قبرستان ہے۔ میرے سامنے دوستو کپاس کی بڑی زبردست فصل ہے، یہ دیکھیں، بڑے کمال کی روئی ہے۔ حسب ضرورت اس کپاس کو چنا جاتا ہے اور یہ ساری فصل خیر سے پکی ہوئی ہے۔ خیر دوستو اب ہم چلیں گے مسجد کی طرف اور پڑھیں گے ظہر کی نماز، اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اپنا ہزاروں سال پرانا آبائی قبرستان۔ اس سامنے والے کمرے میں قبر کھودنے کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ وہ سامنے چھوٹی مسجد ہے، اب ہم چل کے پڑھیں گے ظہر کی نماز۔ ایک دو ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی یہ مسجد اندر سے بہت زیادہ پیاری اور خوبصورت ہے۔ نماز کے لیے کھجور کے پتوں سے بنا مصلی ہے۔ الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے۔ مسجد کے بالکل ساتھ ہی دوستو قبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنی خواہشات ہوتی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہزاروں ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن دوستو ایک موت ہے، ان ساری چیزوں پہ وہ حاوی آ جاتی ہے اور انسان کو منو مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے۔ مشرق کی طرف دوستو میرے سامنے میدان ہی میدان ہے، سرسبز درخت ہیں، خالی زمین ہے، فصلیں ہیں، جبکہ مغرب کی طرف چھوٹے بڑے درخت ہیں، پتھر ہیں، ٹیلے ہیں اور قبریں ہی قبریں ہیں۔ یہاں پہ دوستو بڑے بڑے سرسبز درخت دیکھ کے میں حیران ہوں، نہ تو کوئی انہیں پانی دیتا ہے اور نہ کوئی ان کی کیئر کرتا ہے، مگر یہ درخت اتنے بڑے کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ میرے سامنے ایک بزرگ کی قبر ہے، یہ قبر بہت زیادہ پرانی ہے مگر اسے اب نیا بنایا گیا ہے۔ اس پتھر پہ دوستو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔
दोनों तरफ कब्रों के बिल्कुल दरमियान में दोस्तों ये जो रास्ता है ये सैलाबी पानी का रास्ता है। कब्रिस्तान में जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी सैलाबी शक्ल इख्तियार कर लेता है, इस तरह बहता हुआ मैदान की तरफ चला जाता है। हज़ारों साल पुराने इस कब्रिस्तान की सबसे हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब जगह ये है दोस्तों, लोगों का कहना कि यहाँ पे बहुत बड़ा पुराना ख़जाना दफन है। कई लोगों ने इस जगह की खोदने की भी कोशिश की है, अब इस जगह को कवर कर दिया गया है। ये देखें सैकड़ों साल पुरानी ईंटें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं और कुछ कंक्रीट के ब्लॉक वगैरह भी हैं जिन्हें तोड़ा गया है। अब इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है जिन्होंने भी इस जगह को खोदने की कोशिश की है वो पागल हो गए हैं। हक सच अब अल्लाह की पाक ज़ात ही जानती है। हज़ारों साल पुराने इस कब्रिस्तान के दरख्त भी बड़े अजीब व गरीब हैं। मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरख्त आ गया है, इसके नीचे एक बुज़ुर्ग की बहुत बड़ी कब्र है। दरख्त का तना चेक करें दोस्तों, बहुत बड़ा है और कई मीटर तक इसकी टहनियाँ फैली हुई हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए हमें इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा की गई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कोई बंदा रोज़ाना आके यहाँ सफाई करता है। शहद की मक्खियाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल ये पुराना दरख्त बड़ा अजीब व गरीब दिखाई दे रहा है। इस बहुत बड़े पुराने दरख्त के नीचे दोस्तों मुझे खौफ महसूस हो रहा है। खैर अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। दरख्त के नीचे मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वहाँ की एक अलग दुनिया है। खैर अब हम उस तरफ चलेंगे। पहले दोस्तों हम वहाँ थे, अब हम उस टीले से नीचे आ गए हैं। इस दुनिया में दोस्तों अब भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्यारों की खबर करते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर कब्र के ऊपर अलम पाक लगा हुआ है। कब्रों की सफाई देखें बहुत ज़्यादा की गई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि डेली बेस पर कोई बंदा आता है या तो फिर हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर आता होगा जो कि इन कब्रों की सफाई करता है। ये देखें ये वाली कब्र बहुत साफ़ और सुथरी दिखाई दे रही है। तकरीबन ये सारी कब्रें ऐसी हैं। छोटे बड़े टीलों से दोस्तों अब मैं मुकम्मल तौर पे नीचे आ गया हूँ। अब मैं पक्की सड़क पे हूँ। इस पक्की सड़क को बनाए हुए तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पहले हमें अपने आबाई कब्रिस्तान में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, रास्ता नहीं होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पक्की सड़क बन गई है। छोटे बड़े टीलों पे चढ़ते उतरते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इस दरख्त के नीचे मुझे ज़रा साफ़ जगह दिखाई दे रही है। ये देखें दोस्तों, इस दौर में भी अच्छे लोग हैं दोस्तों जो कि अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं और सफाई सुथराई करते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा साफ़ है। ये झाड़ू दरख्त के ऊपर रखा हुआ है। अब ज़रा मैं यहाँ बैठूँगा और रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा शहर खामोशा है। यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। हाँ, अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो ये सबसे बड़ी सहूलत है। यकीन करें दोस्तों, इस दरख्त का साया इतना ठंडा है और ये जगह बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरी है। यहाँ बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी। शाम के अब 5 बजे का टाइम है तो हमें अब घर चलना चाहिए। हम दोबारा खैर से पक्की सड़क पे आ गए हैं। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।